नमस्कार, हूं प्रवीण। भाजपनो इको फ्रेंडली साबु आजकल तमाम विपक्ष एम कहे के विपक्षमां होय केटला पण केसो चालता होय भाजपमां जाय एटले तमाम पाक साफ थई जाय। भाजपने वॉशिंग मशीन पण गणावी दे छे विपक्षो। पण भाजपमां खरेखर आ बधुं नॉर्मल छे अथवा तो वर्तमान राजनीतिमां एटलुं सहज छे ते विपक्ष बाद जो भाजपना नेता स्वीकारे तो तमे कहेशो के केटली फ्रेंडली मैच चाली रही छे। एक टीवी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सवाल करायो कि जયારે विपक्ष कहे छे कि भाजप में जाओ एटले वॉशिंग मशीन में तमारा तमाम दाग धोवाई जाए तो नितिन गडकरी हसता हसता कह્યું टोनो समझो के पछी फ्रेंडली अंदाज में कह્યું कि भाजप इको फ्रेंडली साबु छे एटले भाजप पासे इको फ्रेंडली साबु छे एटले कोई पण आवे चिंता नथी अने कह્યું कि 47 થી आ बधुं चाल्या करे छे अने घणी वखत आ वर्तमान स्थिति जोई पण छे। ईडी सीबीआई अथवा तो सरकारी एजेंसी नो गैर उपयोग जेनो आरोप भूतकाल में विपक्ष लगावे छे, वर्तमान में पण विपक्ष लगावे छे। महाराष्ट्रनी राजनीति याद हशे ज, घणा बधा नेताओ हता, घणा बधा केसीस हता, परंतु एनसीपी छोड़ी अजीत पवार दादा साथे ज्यारे बीजेपी गठबंधन में जोड़ाया तो पाक साफ थई गया। तो आ वस्तु न्यू नॉर्मल छे, सहज छे। हमाम में सब नंगे आ शब्द आ डायलॉग वर्षोथी आपणे सांभळता आवीए छीए, पण आजनी राजनीतिमां शुं विचारधारानी वातो खाली गपगोळा माटे होय छे। एंड ऑफ द डे नंबर गेम। आ नंबर गेममां तमे जीतो तो विधानसभा तमारी, विधानसभाना વધુ ધારાસભ્યો मतलब जीते तो પછી રાજ્યસભામાં પણ તમારું બળ વધે, કોઈ બિલ પાસ કરાવવામાં તમને મદદ મળે। તો વર્તમાન રાજનીતિમાં આ સ્વીકારવું પણ શું સહજ થઈ ગયું છે? ચર્ચામાં આપણી સાથે વાસુદેવભાઈ પટેલ રાજકીય વિશ્લેષક તરીકે જોડાશે, નિશાંતભાઈ આપણી સાથે જોડાશે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા તરીકે, અને નિશાંતભાઈ રાવલ આપનું સ્વાગત છે, અને પ્રજ્વલાબેન તટ્ટે આપણી સાથે જોડાશે મધ્યપ્રદેશથી, સિનિયર જર્નલિસ્ટ છે। તમામનું સ્વાગત છે। प्रज्वला जी आपका स्वागत है। वासुदेव भाई आ तो हाँ आटली एक इको फ्रेंडली राजनीति थई रही है कि हसता हसता कोई टीवी कार्यक्रम में नितिन गडकरी कही दे, आम तो जग जाहिर है एटले आ न्यू नॉर्मल अथवा सहज थई गयुं छे, कारण के दरेक पक्षोने पण खबर छे। ए पछी आम आदमी पार्टी अने कांग्रेस गठबंधन करे, अन्य पक्षो गठबंधन करे, भूतकाळमां पण यूपीए में घणा बधा पक्षो जोड़ाया, एनडीए में पण घणा बधा पक्षो जोड़ाया, ए वात अलग छे, संसदमां कंईक अलग निवेदन अपाय छे। पण सहजताथी शुं स्वीकारता थया अथवा तो के वर्तमान राजनीतिनुं चित्र आज छे, आ तो हसता हसता कही दीधुं। ए बात तो साची छे गडकरीजीनी के आ जे एमने शब्दों वापरा छे मूळ तो वॉशिंग मशीनना ज शब्दो छे, बीजो ऑल्टरनेट शब्द आप्यो छे। पण आ जे समजवानी वात ए छे के आ जे छे वॉशिंग मशीन वाली बात, इको फ्रेंडली साबु वाली बात, एनी शरूआत क्यांथी थईने शुं काम थई? एनी शरूआत छे गुजरातथी थई। आ गुजरातनुं मॉडेल छे। गुजरातमां ज्यारे सरकार बनी अने एने टकाववा माटे गुजरातने आगळ लई जईने देशना लेवल सुधी लई जवा माटे ज्यारे एनी उपर विचारणा थई हशे त्यारे विचारणा ए छे के भारतीय जनता पार्टीनी जे विचारधारा छे, जे एनो बेस छे, ए बेઝના આધારે પૂર્ણ બહુમતમાં આપણે એકલા ક્યારેય નહીં આવી શકીએ એવી એક ધારણા પ્રબળ રીતે 85, 90, 95 માં સ્થાપિત થઈ, અને એને આધારે એમને પછી જે થિયરી ડેવલપ કરી, એ થિયરી આ ડેવલપ કરી। શરૂઆત અમદાવાદના આસપાસના નગરોમાંથી થઈ। ચાંદલોડિયા એનું પહેલું ઉદાહરણ છે। એટલે આખી જે પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ એ પ્રક્રિયામાં એમને દિલ્હી સુધી પહોંચવું હોય તો આ જ માર્ગ છે એવું નક્કી થયું ને એ માર્ગ ઉપર એ ચાલ્યા અને દિલ્હી સુધી તો પહોંચી ગયા। ગડબડ ક્યાં થઈ કે દિલ્હી પહોંચ્યા પછી એને ટકાવવા માટે જે નવી થિયરી એપ્લાય કરવાની હતી એને બદલે એમને જૂની થિયરી વાળા અથવા તો જૂની થિયરીમાં જે પ્રમાણે ગેઇન કર્યું હતું એ થિયરી ઉપર ટકાવી શકાશે એવી જે ધારણા બંધાઈ, એને કારણે આજે સ્થિતિ એવી થઈ છે કે એમની સાથે કોઈ નથી। જેમ પહેલા એક હતું એમ એમને જે થિયરી વાપરી, જે ગુજરાત મોડેલની જે થિયરી હતી કે સામેના પક્ષમાં જીતે એવો હોય એને લઈ આવવાનો, એનું કશું જોવાનું નહીં, અને અહીંયા આવ્યા પછી એને તંત્ર પાસે બચાવવાનો, આ જે મોડેલ એપ્લાય કર્યું એને કારણે સ્થિતિ એવી થઈ કે જે લોકો ટકી શકે એવા હતા, આ જેના હુમલાઓ સામે ईडी, इनकम टैक्स,
સીબીઆઈ, એવા લોકો જે છે એ આવ્યા નહીં અને ધીમે ધીમે એવા લોકોને બળ આપી શકે એવી કોંગ્રેસની સ્થિતિ થવાની ચાલુ થઈ. જ્યારે કોંગ્રેસ છે એ પાછી બેઠી થવાની ચાલુ થઈ એટલે બાકીના વિપક્ષો જે આનાથી પ્રતાડિત હતા, અને જોયું આપણે મહારાષ્ટ્ર વગેરેમાં જે 5 વર્ષ સુધી તો એમને બહુ વાંધો નહોતો આવ્યો, પણ 19 પછી એમને જે એપ્લાય કર્યું એને કારણે એમને રાજ્ય સરકારો જે તોડીને મોટા પાયે જે બનાવવાની ચાલુ થઈ, એમાં આ વિષય છે એ મોટા પાયે ડેવલપ થયો. એટલે હવે એમાંથી પાછા વળા એવી સ્થિતિ ના રહી. 19 પછી તરત જ એમને લાંબા સમય 19 પછી મેં પણ એક ડિબેટમાં કહ્યું હતું કે જે થિયરીથી ચાલે છે, મેં આર્થિક થિયરી શબ્દ એવો વાપર્યો હતો, એમાં જો બદલ નહીં કરે તો 5 વર્ષે આના બહુ જ ખરાબ પરિણામો સામે આવીને ઉભા રહેશે. એ આજે સ્થિતિ થઈ ગઈ છે. આ મોડેલ એવું છે. હા, તમે કહો છો વાત સાચી છે, મેં પણ બાકીની પાછળની સરકારો જોઈ છે, એમાં દુરુપયોગ થતો હોય છે, પણ સરકારો તોડવા માટે એક હારે ઈડી ને ત્યાં 45 જણાને એક રાજ્યમાં ધારાસભ્યોની ઉપર ધોસ બોલાય, આવું ક્યારેય નહોતું હતું. એ વખતે પણ થતું હતું. એજન્સીઝનો દુરુપયોગ એ સતત ચર્ચાનો મુદ્દો રહ્યો છે ને આજની રાજનીતિ એટલી ઇકો ફ્રેન્ડલી છે, પણ આ મુદ્દા માટે જ્યારે ભાજપને ઇન્વાઇટ કર્યું તો ભાજપ આ મુદ્દે બોલવા તૈયાર નથી, अदरवाइज एमने पण सवाल कर ही ले. प्रज्वला जी, क्या आप मान ले कि वर्तमान राजनीति में ये सहज हो चुका है या न्यू नॉर्मल है? क्योंकि बीजेपी जिसके लिए या फिर बीजेपी पे जो आरोप लगते हैं विपक्ष के द्वारा, सभी दलों के द्वारा, लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता और गडकरी जैसा नेता अगर कोई इंटरव्यू में कहे कि हम तो इको फ्रेंडली, भाजपा के पास तो इको फ्रेंडली साबु है, तो इसका मतलब असर क्या होगा? इसकी असर बीजेपी में अगर अंदरूनी बात करें तो क्या आप मानते हो कि ये अच्छा लगेगा किसी को, अच्छा नहीं लगेगा, या फिर सभी फ्रेंडली ले लेंगे? जी नमस्ते, आप सभी पैनलिस्ट को भी नमस्ते, श्रोताओं को भी. मैं महाराष्ट्र से हूँ, एक्चुअली नागपुर से हूँ, गडकरी के गांव से, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से. तो महाराष्ट्र में तो ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं लिया गया है, और जितने भी सर्वेज अभी हुए हैं उन सभी सर्वेज में जो जो लोग भाजपा के साथ गए हैं, जो जो गुट यानी शिवसेना का गुट एक टूट के भाजपा के साथ गया, राष्ट्रवादी का एक गुट टूट के भाजपा के साथ गया, इन लोगों का जो सर्वेज हो रहे हैं उसमें उनका वोट शेयर या उनके ऊपर विश्वास कम हुआ दिखाई दे रहा है. और इसीलिए महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि कितने ही लोकल बॉडीज के ऊपर इलेक्शंस ले नहीं रही है सरकार. जो लोकल बॉडीज है, कॉरपोरेशंस है, इनके इलेक्शंस टाल रही हैं. अब कल तो पुनः मुंबई यूनिवर्सिटी का सीनेट का इलेक्शन भी टाल दिया है. यानी जो इंटरनल सर्वेज हो रहे हैं भाजपा के, आरएसएस के, उनको भी ये मालूम है कि ये लोगों के साथ अच्छा नहीं जा रहा है. और गडकरी जी जो है उनके साथ आरएसएस बहुत पक्का था, पहले से भी था. इसीलिए जब उनको साइडलाइन किया गया 2014 में, उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया और मोदी जी हुए, तो वो इनको गडकरी जी को जिस तरह आडवाणी जी को डाल दिया इसमें मंडल में, कौन मार्गदर्शक मंडल में, उस तरह वो गडकरी को नहीं डाल पाए. और इको फ्रेंडली उन्होंने ये शब्द इसलिए यूज किया है कि वो वैसे भी बायोफ्यूल और ये इसमें इसका बहुत प्रचार कर रहे हैं, और गाड़ियों में वो डालना चाहिए वगैरह, वो भी एक वजह हो सकती है. लेकिन दूसरी जगह बुल्ढाना में ही एक रास्ते का उन्होंने जब उद्घाटन किया तब उन्होंने अपना दुख बताया है, और वो महाराष्ट्र में सारे पेपर्स में, बहुत सारे पेपर्स में तो छप के आया है, यूट्यूब पे कहीं दिख नहीं रहा. उन्होंने कहा कि आजकल भाजपा की दुकान तो बड़ी तेज चल रही है, लेकिन उसमें पुराने ग्राहक दिख ही नहीं रहे हैं, सारे नए ग्राहक है. और जो ये था कि भाजपा के, आरएसएस के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो बहुत त्याग, बलिदान, परिश्रम करके उन्होंने पार्टी को बढ़ाया था, अपना काम बढ़ाया था, तो वो लोग साइडलाइन हो गए हैं और नए नए लोगों को ही वो मिल रहे हैं, पद मिल रहे हैं. इस तरह से उन्होंने उनका दुख व्यक्त किया है. अभी कल की बात है. तो अब हिंदी में वो कुछ और बोलते होंगे, क्योंकि वो खैर मोदी जी और वो लोग भी, मतलब अमित शाह, मोदी जी, यानी सेंटर में वो सुनाई जाती है. लेकिन लोकल लेवल पे, नागपुर लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे
उनकी भाषा बदल जाती है, वो कुछ अलग बोलते हैं ओके और वो दुख व्यक्त करते हैं। ओके, तो अब ये मतलब हम इको फ्रेंडली बात करते हैं, इको फ्रेंडली, हम क्लाइमेट के लिए काफी चिंतित है, अच्छे अच्छे सम्मेलन होते हैं, लेकिन कार्बन का उत्सर्जन एमिशन हम कभी घटाते नहीं, एक चीज है। लेकिन आज की राजनीति भी इको फ्रेंडली हो सकती है, ये एक थोड़ा सवाल है, फ्रेंडली वाला ही सवाल है। निशांत भाई, હવે આમાં ઇકો ફ્રેન્ડલી મેચ જે ચાલે છે, કેમ કે અહીંયા શું દરેક પક્ષોની એ સ્થિતિ છે, સત્તામાં હોય એટલે થોડા તેવર બદલી જાય। હવે જે આમ આદમી પાર્ટી આજે ઇકો ફ્રેન્ડલી વાળી વાત છે કે એટલું સહજ થઈ ગયું છે, કોંગ્રેસના બીજેપીમાં જાય, બીજેપીના કોંગ્રેસમાં જાય। હવે એ જ આમ આદમી પાર્ટી કહેતા હતા કે કોંગ્રેસ અને બીજેપી અને આમ આદમી પાર્ટી તો બી ટીમ છે, એક સાથે છે, અને હવે ગઠબંધનની વાતો ચાલી રહી છે। તો આ નવું પોલિટિક્સ છે, ઇકો ફ્રેન્ડલી પોલિટિક્સ। ગડકરી જે કહે છે બીજેપીમાં ચાલે છે, તો આમાંથી કોઈ પક્ષો તો બાકાત નથી ને પ્રેક્ટિકલી। અનમ્યુટ કરશો નિશાંતભાઈ આપના તરફથી। નિશાંતભાઈ અનમ્યુટ કરશો તો તમારો અવાજ આવી શકે। ઓકે, ચલો એ જ માની લઈએ વાસુદેવભાઈ કે આ ન્યૂ નોર્મલ છે, કોંગ્રેસ હોય, બીજેપી હોય, તમામ પોલિટિકલ પાર્ટીઝ હોય, કેમ કે તકલીફ પડે તો એન્ડ ઓફ ધ ડે નંબર ગેમ છે। પહેલા પણ કહ્યું કે વિચારધારા ઠીક છે, અમે અમારી વિચારધારા, આ બધી જ વસ્તુઓ સ્લોગનમાં સારી લાગે, ભાષણોમાં સારી લાગે, પણ એન્ડ ઓફ ધ ડે નંબર ગેમ। આ નંબર ગેમ છે એ બનાવવામાં આવી છે। હું ઘણી વખત કહેતો હોઉં છું, આપણે ઘણી વખત સાંભળ્યું પણ હશે કે પાર્ટીનું પ્રાવધાન જ નથી બંધારણમાં। એટલે શું થયું કે વિચારધારાના આધારે દેશ ચલાવવાનો હતો જ નહીં, પહેલેથી નક્કી હતું કે દેશ કેવી રીતે ચાલશે એનો મૂળ ઢાંચો નક્કી થયો। સુપ્રીમ કોર્ટ આજે જે કંઈ કહી રહી છે ને, આ જ કહી રહી છે કે દેશનો મૂળ ઢાંચો નક્કી છે અને એમાં તમારે શાસન કરવાનું છે। એને બદલે વિચારધારા, પાર્ટીઓની વિચારધારાનો વિષય ડેવલપ કરીને એને આધારે જે થયું એના કારણે નંબર ગેમ થઈ ગઈ। નંબર ગેમ થવાને કારણે ગમે તેમ કરીને સંખ્યા પૂરી કરો અને સરકાર બનાવો, એટલે હવે જે સરકાર ચલાવવા માટે, ચલાવવાનું કારણ શું બની ગયું કે આવતા 5 વર્ષમાં ફરી સરકાર બનાવાય એને માટે આપણે સરકાર ચલાવવાની, એટલે આખો વિષય છે। અને આવાગમન જે છે એ પહેલા તમે જો શરૂઆતના દિવસોમાં રાજકોટથી આની શરૂઆત થઈ હતી કે પહેલી વખત પક્ષ પલટો કોઈ કર્યો હતો તો ઉપવાસ, ચિમનભાઈ શુક્લ ઉપવાસ ઉપર કાતો ઉતર્યા હતા। આ સ્થિતિ જે હતી પક્ષ પલટાની, એની જગ્યાએ ઇકો ફ્રેન્ડલી સાબુ સુધી વાત આવી ગઈ, એટલે સમજાય છે કે રાજનીતિ જે છે એનું ટોટલી વેપારીકરણ થઈ ગયું છે। બાકીના વેપારીકરણ તો પછી થયા શિક્ષાના અને હેલ્થના। ઓકે, યસ નિશાંતભાઈ તમારો અવાજ આવે છે। હું એ જ કહું છું કે ચાહે બીજેપી હોય કે કોંગ્રેસ હોય, આ ઇકો ફ્રેન્ડલી રાજનીતિ જ્યારે કોઈ અલગ પક્ષ તરફથી જ્યારે એલિગેશન કરવામાં, એ જ પક્ષ સાથે સરકાર પણ બનાવો, ગઠબંધન પણ કરો, ચૂંટણી પણ લડો, તો આ ન્યૂ નોર્મલ છે, આજની આ સહજ રાજનીતિ છે, વર્તમાન રાજનીતિ, અને હવે નેતાઓ કહેતા પણ થઈ ગયા છે। પ્રવીણભાઈ, ભારત દેશમાં જે રાજ્યમાં નોન બીજેપી સરકારો છે ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટી એટલે કે નવી મોદીજીની ભારતીય જનતા પાર્ટીનું એક કોમન સ્લોગન આવી ગયું છે, ના ચલાઉંગા ના ચલને દૂંગા। તમે જોયું હશે કે જે રીતે ઇકો ફ્રેન્ડલી સોપનો શબ્દનો ઉપયોગ જે નીતિન ગડકરીજીએ કર્યો, નીતિન ગડકરીજી યુઝ્યુઅલી સાચું જ બોલતા હોય છે। અત્યાર સુધી વિરોધ પક્ષને એવું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે વોશિંગ મશીન છે કે ભ્રષ્ટાચારના આરોપ જે નેતાઓ પર લગાવે છે, એ નેતા જ્યારે ભાજપમાં જોડાય છે તો એ સફેદ થઈ જાય છે, સાફ થઈ જાય છે, પાક થઈ જાય છે। પરંતુ આજે એમને નવો શબ્દ આપ્યો, ઇકો ફ્રેન્ડલી સાબુ। યુઝ્યુઅલી ઇકો ફ્રેન્ડલીનો ઉપયોગ પર્યાવરણને અનુકૂળ એવો થતો હોય છે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાની સત્તા લાલચને અનુકૂળ જે રીતે ભ્રષ્ટાચારના પહેલા આરોપ લગાવે છે, એના ઉપર સીબીઆઈ છોડે છે, એના ઉપર ઈડીનો દુરુપયોગ કરે છે અને દબાવમાં લાવીને પછી એ નેતાને પોતાની પાર્ટીમાં ખેંચી લાવે છે અને મંત્રી પદ આપી દે છે। તમે બિલીવ નહીં કરો કે નીતિન ગડકરીજીએ બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ એવું આપ્યું છે કે ચૂંટણી જીતવાની રાજનીતિ સર્વોપરી હોય છે, લોકોને દેવા પડે છે, અલાયન્સમાં પોતાની તાકાત વધારવા લોકોને બહારથી લેવા પડે છે। નીતિન ગડકરીજીનું બયાન છે, એનાથી સાબિત થાય છે કે વાજપેયીજીની જે જૂની ભારતીય જનતા પાર્ટી હતી અને મોદીજીની જે નવી ભારતીય જનતા પાર્ટી છે એનું અંતર ચોખ્ખે ચોખ્ખું આપણને દેખાઈ રહ્યું છે। તમે નિશાંતભાઈ એ પણ એ મુદ્દે ઘણા બધા ચર્ચા થઈ। આમ તો વિપક્ષ માટે અસંખ્ય મુદ્દાઓ છે, જ્યાં સુધી વિપક્ષ વાત કરે છે મુદ્દાઓની સરકાર સામે, હવે તો ભાજપમાં જે વિપક્ષ ઉભું થાય છે એ પણ વિપક્ષને મુદ્દા આપે છે, પણ એ મુદ્દા ઉપર હવે તો ભાજપમાં અંદર ખાલી વિપક્ષને મુદ્દા મળી રહ્યા છે।
બિલકુલ પ્રવીણભાઈ હું એના પર જ આવતો હતો કે મોદીજીએ જે રીતે મિશન લોટસના નામે જે રીતે નેતાઓને બીજી પાર્ટીના નેતાઓને ખાસ કરીને કોંગ્રેસના નેતાઓને પોતાની પાર્ટીમાં લીધા છે, એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં અત્યારે મેજોરિટી વિચારધારાવાળા લોકો તો બીજી પાર્ટીના છે, એમની વિચારધારાવાળા લોકો બિચારા ખાલી ને ખાલી કાર્યકર રહે છે. અને એટલે જ તમને યાદ હશે કે સંસદમાં વાજપેયીજીએ કીધેલું કે અગર सत्ता के लिए गलत रास्ता चुनना पड़े लेकिन और भ्रष्टाचारियों के साथ लेना पड़े तो ऐसी सत्ता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी. आ वाजपेयीजीનું સ્ટેટમેન્ટ હતું, પણ એના ઉપર નવી ભારતીય જનતા પાર્ટી બિલકુલ પણ ચાલી નથી રહી. સાથે સાથે હું તમને એક સામાન્ય આંકડો આપવા માંગુ છું, મને ખાલી 60 સેકન્ડ આપજો. તમે જો હેમંત બિશ્વ શર્મા જેના ઉપર ગોટાળાનો આરોપ લગાવ્યો ભાજપે, નારાયણ રાણે ગોટાળાનો આરોપ લગાવ્યો ભાજપે, અજીત પવાર, છગન ભુજબલ ગોટાળાનો આરોપ લગાવ્યો ભાજપે, હસન મુશરીફ, મુકુલ રોય, આ બધા નેતાઓ પર ગોટાળાનો આરોપ લગાવ્યો ભાજપે. અને અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં મંત્રી છે, ઉપમુખ્યમંત્રી છે અથવા તો મુખ્યમંત્રી છે. એટલે જે રીતે ભાજપ બેવડું રાજકારણ આ ભારત દેશના રાજકારણમાં જે નવી પદ્ધતિ લાવી છે એને જનતા ક્યારે પણ સાખી નહીં લે. કારણ કે જે રીતે મેડમે કીધું એમ કે મહારાષ્ટ્ર હોય કે કર્ણાટક હોય, મધ્યપ્રદેશ હોય કે ગોવા હોય કે મણિપુર હોય, જે રીતે સરકારોને તોડવામાં આવી અને લોકોએ જે રીતે મેજોરિટીથી એન્ટી બીજેપી વોટ કરેલા હતા અને એ લોકો સાથે જે રીતે એ લોકોના વોટની સાથે જે રીતે ભ્રષ્ટાચાર થયો, એ લોકોના વોટની રીતે સન્માન ના જળવાયું, એ રીતે હવે જનતા સાખી ગઈ છે કે જે પાર્ટી બદલુ નેતાઓ ભાજપમાં માત્ર ને માત્ર સત્તાના ભોગે જતા હોય છે, એ લોકોને ફરી ઇલેક્શનમાં અથવા તો બાય ઇલેક્શનમાં जनता हरावी नाखती હોય છે. ओके प्रज्वला जी जो निशांत भाई जो कह रहे हैं कि भाई ये है एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, ये तो मतलब काफी पुरानी बात है. ये आमतौर पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन मैंने वही कहा कि अगर विपक्ष के पास देश के इतने मुद्दे हैं, सरकार के सामने काफी मुद्दे हैं, और बीजेपी में भी जो विपक्ष का जन्म होता है आजकल, काफी नेता है जो कुछ थोड़ा कड़क बोलते हैं, फिर भी मतलब बीजेपी के ही नेता विपक्ष को मुद्दा देते हैं फ्री हिट के तौर पर. लेकिन क्या समूचा विपक्ष इसका बेनिफिट नहीं ले पाता प्रजा के हित में? और दूसरी बात ये कि ये सही में एक फ्रेंडली राजनीति हो रही है सभी गुटों और दलों के बीच, तो क्या विपक्ष नहीं बदला है इसमें समय के साथ? नहीं, अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो कांग्रेस में लोगों को बहुत विश्वास पैदा हो गया है. उनको लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा की ये जो पॉलिटिक्स है, ईडी और सीबीआई गवर्नमेंट्स जो भाजपा चला रही है, उसके लिए कांग्रेस कुछ करेगा. लेकिन लोगों में भी ये कहना है लोगों का कि भाई अगर एकनाथ शिंदे ने अगर करप्शन किया है, बहुत सारे घोटाले किए, बहुत पैसा जमा किया, या अजित पवार ने, तो भाई उनको पनिश करो ना, उनके ऊपर मुकदमा चलाओ, उनको पनिश करो. हमने आपको वहां पे इसलिए थोड़े बिठाया कि इन लोगों को तुम अपने पार्टी में शामिल कर लोगे. हमने तो इसलिए बिठाया था कि ये सारा करप्शन साफ होना चाहिए. तो सिद्धांत की पॉलिटिक्स जो है वो लोगों को चाहिए है. और बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स इतने दिनों में अभी आगे आएंगे कि जो ईडी सीबीआई वगैरह इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे कि क्या किया आपने, क्या है आपका कन्विक्शन रेट क्या है. तो ये बिल्कुल भी लोगों के साथ नहीं जा रहा है और पटकनी खानी है बीजेपी ने. और इसका अगला जो चुनाव रहेगा ना, जो भी आने वाला चुनाव रहेगा, वो चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, जनता लड़ेगी कांग्रेस की तरफ से. मैं बताती हूँ. अच्छा, वो अभी यही इतने सारे मुद्दे वासुदेव भाई प्रज्वलाबेन જે કહે છે કે આટલા બધા મુદ્દાઓ છે, આપણે તો 50-500 વખત આ વસ્તુ બોલી ગયા. હવે વિપક્ષ સુસપ્ત અવસ્થામાં જ હોય. ગુજરાત લઈ લો, મેં એટલે એ બે સ્ટેટમેન્ટ વાળી વાત કરી કે 6 મહિનામાં તો કેટલું પિક્ચર બદલી ગયું. આ તારું ઘર, આ મારું ઘર, હવે સાથે રમીશું. એ સુદાન ગઢવીએ તો પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી નાખી. હાલો કેન્દ્રમાંથી કઈ જવાબ આવે એ પહેલા. એટલે આ ન્યૂ નોર્મલ રાજનીતિ છે. ચિંતા ન કરો, અમે પણ ચિંતા નથી કરતા. નેતાઓ શું એ જ રીતે હળવાશમાં લઈ રહ્યા છે, જનતા તો જોઈ જ રહી છે બદલતી રાજનીતિ. સરકાર રચવામાં ક્યારે વિચારધારા નથી નડતી, એ તો પહેલેથી ચાલ્યું આવ્યું છે. રહી વાત હવે મોડેલની, જે વાત અધૂરી રહી હતી મોડેલમાં, તમે જો નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા પછી એમને પહેલું સ્ટેટમેન્ટ શું કર્યું હતું? પહેલું સ્ટેટમેન્ટ એમને એ કર્યું હતું કે કોંગ્રેસ મુક્ત ભારત. આજે એમનું જે મોડેલ છે, જે મોડેલ ઉપર એમને દિલ્હી સુધી સત્તા બનાવી છે, એનું પહેલું જે પગથિયું હતું કે વેર વિખેર કોંગ્રેસ જોઈએ. એ હોય તો જ આ મોડેલ સફળ થાય. બીજું હતું કે વિપક્ષ છે એ સામસામે લડતો રહેવો જોઈએ.
આ એનું બીજું સ્ટેપ હતું. અને ત્રીજું સ્ટેપ હતું કે ન્યાયતંત્ર સહિત જેટલી સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ છે એની ઉપર સંપૂર્ણપણે કબજો હોય, એટલે આપણે કહેવી એમ એ કરે. આ ત્રણ વસ્તુ હોય તો જ આ મોડેલ છે એ મોડેલ સફળ થાય. જ્યાં સુધી આ મોડેલ એમની સાથે જ્યાં સુધી એપ્લાય કરી શક્યા ત્યાં સુધી સફળ થયા. 19માં થયા, 14માં તો એની ઉપર આવ્યા હતા અને 19માં એ સફળ થયા, કારણ કે ત્યાં સુધી આ મોડેલ એમનું એપ્લાય થાય એવી સ્થિતિ હતી. પણ 19 પછી આ મોડેલ છે એ મોડેલ જે પ્રમાણે તૂટવાનું ચાલુ થયું. મહારાષ્ટ્રે એની શરૂઆત કરી, બિહારે એનો એકડો લેખો અને પછી રાહુલની યાત્રા વગેરે જે વિષયો ચાલ્યા એને કારણે કોંગ્રેસ સજીવન થવાની ચાલુ થઈ. વિપક્ષો છે એને જે પ્રમાણે તંત્રનો માર પડ્યો એને કારણે એ ભેગા થવાના ચાલુ થયા. એટલે આ મોડેલની ત્રણ જે એની ધરા હતી એની જેની ઉપર આ મોડેલ ઉભું હતું એ મોડેલ ધરાશાયી થયું છે. એના લીધે આજે આ જે પરિસ્થિતિ જે બદલાઈ રહી છે અને દિન પ્રતિદિન જે રીતે એ આખું જે માહોલ છે, તમે જો ઉત્તર પ્રદેશનું માહોલ જે રીતે બદલાઈ રહ્યું છે, જે રીતે વિપક્ષો ભેગા થઈ રહ્યા છે, બાકીના રાજ્યોમાં પણ આ સ્થિતિ પેદા થઈ, એનું એકમાત્ર જે કે એનું મોડેલ છે એ મોડેલને ફેલ કરવાની જે કઈ જરૂરિયાત હતી ઈંધણની, એ ઈંધણ કોંગ્રેસે અને વિપક્ષે લઈ લીધું છે. અને સુપ્રીમ ઇલેક્શન આવે તો એક થઈ જાય ને એક સાથે ચલો ભેગા થઈ જાય. ભૂતકાળમાં પણ ચલો એનડીએ ભેગું થયું હતું ઇન્દિરા ગાંધી સરકાર સામે. પૂરું એક લાંબુ લચક એક લિસ્ટ હતું તમામ પોલિટિકલ પાર્ટીઝનું. પણ વસ્તુ એ છે ને કે આ વખતે શું વિપક્ષોએ પણ હવે અત્યારથી ખબર જ હશે ને કે ઇકો ફ્રેન્ડલી જે સાબુ છે એનો સ્ટોક વધી ગયો હશે અને દર વખતે ઉપયોગ પણ થઈ જાય છે. આમાં શું છે કે પ્રજાનો મૂડ જોવાય છે ને. પ્રજા છે, હમણાં પેલા બેને પણ કીધું ને કે કોંગ્રેસ નહીં લડે, મતદાતાઓ પ્રજા એની લડવાની છે. એટલે જે પ્રજાનો જે મત મૂડ બદલાઈ રહ્યો છે. હંમેશા સરકારો છે ને એ મોંઘવારી, બેરોજગારી, ભ્રષ્ટાચાર એના ઉપર જ બદલાતી હોય છે. 14માં પણ એના ઉપર જ બદલાઈ હતી અને આ વખતે પણ તમે જો એકલા એક રોડના પ્રોજેક્ટમાં જે રિમાર્ક્સ લેવાની છે, બરાબર 7.5 લાખ કરોડ રૂપિયાની વાત થાય છે. એમાં 10 કરોડના 1 કિલોમીટરમાં ફેરફાર હોય તો 75,000 કરોડનો ભારતમાં લાગે. નીતિન ગડકરીએ પણ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું. એટલે મારું કહેવાનું શું છે, એટલે પણ આવું જ હોય છે ને. આજે ગઈ 14માં ભ્રષ્ટાચાર ક્યાં હતો? તો સીએજી ની નોટમાં જ હતો. એમાં કોઈ ભ્રષ્ટાચારીની ક્યાંય સજા થઈ નથી. સીએજી જે રીતે નોટ મૂકે છે જે ભ્રષ્ટાચાર બહાર છે, આમાં તો એવું થયું છે કે ડોસી મરઈનો વાંધો નહીં પણ જમ ઘર ભારે એમને ભલે મુર્મુ સાહેબ પાસે ખોલાવડાયું હોય આટલું ગડકરી સાહેબને કઈ રિસ્ટ્રિક્ટ કરવા માટે, પણ આખી જે સ્થિતિ છે કે એક ડિપાર્ટમેન્ટમાં આટલું ચાલે છે. નહીં એટલે એ કિસ્સો અને ઇકો ફ્રેન્ડલી સાબુ વાળું કોઈ કનેક્શન જુઓ છો? કનેક્શન એ તો સ્વાભાવિક છે ને કે અંદરખાને શું અસર થશે? ફાઇનલ કોમેન્ટ. અંદરખાને અસર ચોક્કસ થવાની છે. વિપક્ષ વળી હરખાઈ ગયું આ સ્ટેટમેન્ટ. નહીં, વિપક્ષ હરખાય કે ના હરખાય, નહીં વિપક્ષ હરખાય કે ન હરખાય, પણ જેવી ચૂંટણીઓ જાહેર થશે અને ઇમરજન્સી વખતે ઇન્દિરાને જે લોકો જેટલા લોકો છોડી ગયા હતા એથી વધારે ડબલ લોકો છે ભારતીય જનતા પાર્ટી છોડી જશે એવું મને આજે દેખાય. ચલો, તો આમાં અત્યારની પરિસ્થિતિ છે એક ન્યૂ નોર્મલ, સહજ રાજનીતિ, ઇકો ફ્રેન્ડલી સાબુ છે, વોશિંગ મશીન છે, જાણે કયા કયા પ્રકારના પ્રોડક્ટ સહજ રીતે નામ લેવાય છે. પણ વર્તમાન રાજનીતિ જનતા પણ જોઈ રહી છે. હવે તો જનતા શું, નેતાઓ પણ શું સ્વીકારતા થઈ ગયા છે કે ભાઈ ચાલે છે, પક્ષ કોઈ પણ હોય, એન્ડ ઓફ ધ ડે નંબર ગેમ મહત્વની છે. નંબર છે તો ખુરશી છે, નંબર નથી તો ખુરશી નથી. અને નંબર માટે કોઈ પણ હદ સુધી જવું, શું એને જ રાજનીતિ કહેવાય? નીતિન ગડકરીએ કહ્યું છે કે ભાઈ પોલિટિક્સ ઇઝ ધ ગેમ ઓફ કમ્પોઝિશન, લિમિટેશન એન્ડ કોન્ટ્રાડિક્શન. આ સવાલ છૂટે છે, પણ સવાલ સાથે રાજનીતિમાં એ મૂલ્યો કેટલા છૂટી ગયા એ પણ એક સવાલ છે. ધન્યવાદ વાસુદેવભાઈ, પ્રજ્વલાજી અને નિશાંતભાઈ ચર્ચામાં જોડાયા. આ સાથે ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું જ.